Well, students, in previous class we discussed about the fundamental rights. So we discussed habeas corpus and mandamus, all those things, the 6 fundamental rights, all those things. So we'll continue. Today I am going to conclude this lesson. Well, students, today the rest of the points what we are discussing, the prohibition and certiorari. The prohibition and certiorari. So what is the meaning of prohibition and certiorari? Well, students, in our constitution, Indian constitution, so there is a priority regarding the court system, in court system. So when subordinate courts passes any justice, when subordinate courts passes any justice, see, subordinate court means the court at village level, gram panchayat level, taluk panchayat, and in the district courts means taluk court, district courts, and sometimes in village courts. So there will be no courts in village. So in official under the control of the or under the leadership of some officials, some small disputes is going to solve in village level. In taluk, so we know that the taluks, the courts are there in taluk and districts, taluk courts and village courts, taluk court and district courts, sorry. So if any justice are passed, so the interference of high court, so questioning, or the high court will pass us the order on such type of justice to these subordinate courts. So it is known as the prohibition and certiorari. So it is involvement of high court towards the subordinate courts. So this is the meaning of prohibition and certiorari. So this kind of system is there in our country, in our constitution. So next is co-warrant. You know the concept of arrest warrant. Usually the police so was the responsible for law and order. So they will issue the warrant. So actually this warrant will be issued from the court if any person or suspected, or he was is misbehaved, or he was spoiled any a social system, he spoiled any rules and regulations, when he broke he violated any rules and regulations against to society. So he was called to take him to the judicial custody. So in such type of cases, the court will pass us the order to arrest the person. So it is called the co-warrant. We used to call co-warrant. So especially we used to call arrest warrant. So means a person is going to under the custody of judicial custody. The police department will take that person under the judicial custody. So this is about the prohibition, certiorari, and the co-warrant. The next concept is the fundamental duties, students. So which are the fundamental duties? So just open your textbooks, page number 55. So very simple, you have learned already in your middle school, I think. So these are the fundamental duties. There are 11 fundamental duties which is provided in your textbook. So I will explain one by one. The respect of constitution, national flag and national anthem. So these are all our fundamental duties. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಾವುಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ನೋಬಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೋ ಆ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ to defend the motherland
ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದಿ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಡೂ ಸೋ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವಾಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್, ಏನೋ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದರೆ, ಭೂಕಂಪ ಆದರೆ, ಏನಾದರೂ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ದೇಶ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೋನ್ those rituals that go against the dignity of the people of India, dignity of men and women. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರನ್ನು ನಾವು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡುವುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅವರ್ ಹೈ ಹೆರಿಟೇಜ್, ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತರೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ನಮ್ಮದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. So next concept is directive principles of state policy. So just like fundamental duties, even directive principles also, it is some rules and regulations for the public and some principles, so which is adopted in our Indian constitution, students. Okay, so this directive principles of state policies, the concept of directive principles of state policies, which is taken from Irish constitutions. Irish, so means Ireland, it is a name of the country in UK, United Kingdom. So it is a neighboring country for England and Ireland, these are the neighboring countries, England, Ireland and Scotland. So these three countries together we used to call United Kingdom. So Ireland is a neighboring country for England. So the directive principles of state policy adopted from Ireland constitution. So which are those? Just open your textbook and come to page number 56. So I will explain one by one. So to provide adequate means of livelihood to all citizens, ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. To prevent community wealth and resources from becoming the private property of a few people. Community of wealth. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್, ಅಂದರೆ ಮೆನ್ ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹೂ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್, ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನ
ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಒಂದು, ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು, ಮಧ್ಯಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕೋಡ್ ಇರಬೇಕು. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು. ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ದೂರಪಡಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್: ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ದಿ ರೂಲಿಂಗ್ party, ruling government. So government should away from the court. Court is different, judiciary is different, court should be, the government should be different. To protect international peace and respect in international law, ದೇಶದ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವುದು. ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ಕರ್, ಮದ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Second lesson. I think this much is enough. If you have any doubts, please contact us. We are here always to help you. Thank you.